کبھی سوچا ہے ایک نبی جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل جائے اور پھر قسمت اسے اس جگہ لے جائے جہاں انسان کبھی زندہ لوٹ نہیں سکتا؟ ایک طوفان، ایک کشتی، ایک قرآن اندازی، اور پھر وہ پل جب حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی اندھیری گہرائیوں میں گرا دیے گئے، جہاں صرف اندھیرا تھا، خاموشی تھی، اور ایک دل تھا جو صرف اللہ کو پکار رہا تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن یہ کہانی صرف آزمائش کی نہیں، رحمت کی بھی ہے۔ وہ قوم جو عذاب کے سائے میں تھی، کیسے پورے شہر نے رونے لگ کر اللہ سے معافی مانگی اور کیسے عذاب تھمنے لگا۔ یہ وہ واقعہ ہے جہاں ایک نبی کی صبر، توبہ اور دعا انسانی تاریخ کا سب سے روشن سبق بن جاتی ہے۔ یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی، جسے سن کر آپ کہتے ہیں اللہ کی رحمت اندھیرے میں بھی راستے بناتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کرافٹ ایمان میں آج ہم سنیں گے ایک عظیم نبی کی داستان، جن کے صبر اور دعا نے اندھیروں میں بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا۔ وہ نبی جنہیں قرآن نے ذوالنون کہا اور جن کی دعا آج بھی ہر پریشان دل کے لیے امید کا سبب ہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی ایمان افروز کہانی۔ نینوا ایک عظیم اور تاریخی شہر تھا جو آج کے عراق کے شمال مشرق میں واقع تھا اور مشرق وسطیٰ کا بڑا تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا۔ یہاں کی آبادی لاکھوں میں تھی، ہر گھر میں بت نصب تھے اور لوگ اپنی دولت، طاقت اور غرور پر فخر کرتے تھے۔ بازار میں شور و غل، لوگ تجارت میں مصروف، گلیوں میں بچے کھیل رہے، بزرگ اور حکمران سب بتوں کے سامنے جھک کر عبادت کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نرمی، حکمت اور صبر کے ساتھ اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ واحد کو مانو، شرک چھوڑو اور اس کی طرف لوٹو۔ لیکن قوم نے مذاق اڑایا اور سر جھٹک کر انکار کیا اور کہا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، تم ہمیں کچھ نہیں سکھا سکتے۔ یہ سب تمہارے دعوے ہیں، دکھاؤ کہ تم سچے نبی ہو۔ ہمارے آبا اجداد بھی یہی کرتے آئے، ہم کیوں بدلیں؟ تمہارے خدا کے خوف کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دل زخمی اور غمگین تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ اپنی آخرت کے لیے خطرہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ رد عمل نہ صرف نافرمانی تھی بلکہ مکمل انکار اور تکبر کا مظہر تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں غم و فکر کی کیفیت بڑھ گئی اور وہ اداس اور غمگین شہر سے روانہ ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہلے کی گزشتہ اقوام کے عذاب سے واقف تھی۔ جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو آسمانی سیلاب سے عذاب ملا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو شدید طوفان نے تباہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو اونٹنی کی نشانیاں نظر انداز کرنے کی سزا ملی۔ یہ تمام واقعات حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تک پہنچ چکے تھے، یعنی انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی نافرمانی اور شرک کا انجام کیسا ہوتا ہے، مگر باوجود اس کے ان کی زندگی غرور، تکبر اور بے پرواہی میں گزرتی تھی۔ وہ نصیحت، دلیل اور حکمت کے باوجود اللہ کی عبادت کو ترک کیے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے صبر، نصیحت اور دعا کے ساتھ ان کی رہنمائی کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور اللہ کی رحمت کی طرف لوٹیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک تجارتی جہاز میں سوار ہوئے جو بحر روم یا مشرقی سمندر کے راستے سفر کر رہا تھا۔ شروع ہی میں آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا تیز ہو گئی، لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگیں۔ مسافروں نے کہا، ہمارا کوئی ساتھی کھٹا کر ہے، اس وجہ سے سمندر ہمیں تباہ کر رہا ہے۔
कुरा डाला गया, नाम आया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। दोबारा किया, फिर वही नाम, तीसरी बार भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खामोशी और आजिज़ी के साथ अल्लाह के हुजूर पेश हुए और समुंदर में कूद गए ताकि अल्लाह की रज़ा पूरी हो। अल्लाह ने एक अजीमुल शान मछली को हुक्म दिया कि मेरे नबी को नुकसान ना पहुंचाना, बस अपने पेट में रखना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों में थे, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई, मछली के पेट का अंधेरा। दुनिया का कोई इंसान वहाँ जिंदा नहीं रह सकता, मगर अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसके लिए हालात आसान कर देता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ और उम्मीद का मिला जुला एहसास था। उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तफसीर, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सुब्हानका, तू हर नुक्स से पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं कमज़ोर और आजिज़ हूँ, तेरी रहमत का मोहताज हूँ। ये दुआ इतनी खालिस और सिंसियर थी कि अल्लाह ने फ़ौरन जवाब दिया, मछली का पेट महफूज रहा और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जान बच गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत अजीम और मोहब्बत भरी बातें फरमाई हैं। इनमें से सबसे मशहूर फरमान ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे यूनुस अलैहिस्सलाम पर फजीलत का दावा न करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी नबी पर मुझे फजीलत न दो और यूनुस बिन मत्ती अलैहिस्सलाम पर मेरी फजीलत बयान न करो। सही बुखारी। ये जुमला बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया के मकाम और इज़्ज़त में इंतहाई आजिज़ी इख्तियार फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ का जिक्र करते हुए फरमाया कि ज़िन्नून यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, जिसने भी ये दुआ मांगी अल्लाह ज़रूर उसकी दुआ कबूल फरमाता है। ये दुआ मुसीबत, परेशानी और तंगी में बहुत असर रखती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूनुस अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत का जिक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र करता हूँ तो सिर्फ खैर ही बयान करता हूँ। अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया, पुरसुकून हो जा। मछली को हुक्म दिया, मेरे नबी को साहिल पर छोड़ दे। मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नरम रेत पर लाकर रख दिया। वो कमज़ोर थे, बीमार थे, जिस्म को हवा भी तकलीफ़ देती थी। अल्लाह ने उनके लिए एक करील का दरख्त उगाया जो साया भी दे, गुज़ा भी दे और मक्खियों को भी दूर रखे। ये अल्लाह का प्यार था जो अपने नबी पर बरस रहा था। दूसरी तरफ नेनवा में वो निशानी ज़ाहिर हुई जिसका हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया था। आसमान पर तारीकी छा गई, बादल झुकने लगे, बादलों की हवाज़ें गरजने लगीं, कौम पर खौफ तारी हो गया। ये वो लम्हा था जब उनके पत्थर जैसे दिल पिघल गए। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब मैदान में निकल आए, रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी, सजदों पर सजदे किए और अल्लाह ने उनकी इज्तिमाई तौबा कबूल फरमा ली। ये वाहिद कौम है जिसने इज्तिमाई तौबा की और इज्तिमाई तौर पर अजाब टल गया। बाद में जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस अपनी कौम की तरफ आए, वो ईमान ला चुके थे, हिदायत पा चुके थे और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें सिखाती है, अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती। हर मुश्किल दुआ से आसान हो सकती है। आजिज़ी इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। नबी भी इंसान होते हैं और अल्लाह उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। तौबा हर अजाब को रोक सकती है। और सबसे बढ़कर अंधेरों में पढ़ी गई ये दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, हर मोमिन के लिए नजात का दरवाज़ा है। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ कहानी पसंद आई तो क्राफ्ट ईमान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें
تاکہ قرآن و سنت کے روشن واقعات ہر اس دل تک پہنچ سکیں جو ہدایت کا متلاشی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔